देखो रेस्टोरेंट ढूंढा मैंने। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक ऐसी जगह जहाँ आप स्वीडन के जंगलों के बादशाह से मिल सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं कि जंगल का बादशाह जो शेर है, लेकिन स्वीडन के जंगल का बादशाह कौन है? वो है मूस। और ये बेस्ट जगह है जहाँ आप मूस को करीब से देख सकते हैं, आप उसको हाथ लगा सकते हैं और उसके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये जगह है गोडखम। आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या वहाँ हो सकता है। कितनी देर लगेगी और हम कैसे पहुंचेंगे? अभी हम तो गाड़ी में जा रहे हैं, तो गाड़ी में लगेगा 1 घंटा। तो हम पहुँच गए स्नेसहोल्म। हम गाड़ी में आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ रुके हुए हैं आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। तो ये है स्नेसहोल्म बस स्टॉप। तो आपने मोरंगोवा स्टेशन में उतरना है, वहाँ से बस लेनी है आपने 840 स्नेसहोल्म हेबियो वाली, और यहाँ से आपने 6 किलोमीटर पैदल जाना है। स्नेसहोल्म जो है ये इस बस स्टॉप का नाम है। बस स्टॉप का नाम आपने 16 हेबियो वाली 848 बस लेनी है स्टेशन से, वो आपको यहाँ उतारेगा। आप यहाँ से 6 किलोमीटर की वॉक है। हम लोग गाड़ी में जाते हैं, आप वॉक करके आ जाना दिखाने के लिए। और यहाँ सामने अगर आपको देखना है कि आप सही जगह पहुंच गए नहीं, तो यहाँ सामने बिल्डरफोन है, गाड़ियों का शोरूम। ये हाँ, तो आप तो ये अगर आप यहाँ आ गए तो आप सही पहुंच गए। हमें देर हो रही है, अब हम चलते हैं। तो हम पहुंच गए गोडखा एली पार्क। इसको कहते हैं मूस पार्क इंग्लिश में। हवा चल रही है, खुला मैदान है। हम बिल्कुल शहर के 1% में। तो हम यहाँ 5 साल पहले आए थे और आज हम विजिट कर रहे हैं। 5 साल में तो एली बड़े हुए होंगे। हाँ, आप भी तो बड़े हो गए। एली जो है वैसे तस्वीरों में देखो तो पता नहीं चलता, लेकिन इंसान के बराबर में जो खड़ा है सब बड़ा सा होता है। उसका मुंह आपकी पूरी चीजों से ज्यादा बड़ा होगा। Ska du filma älgmannen? Vi tänkte att ställa lite frågor och sånt om älgarna. Ja, det går jättebra. Så ni filmar ute på turen och så tar vi frågan efter? Vi älgarna och sen pratar vi efter. Jättebra, då gör vi det. Toppen. इस ट्रैक्टर में हमें लेके जाएंगे और ये है ट्रॉली जिसमें बैठेंगे। Hejsan, hejsan. The tickets, please. Välkomna. Welcome everybody. Så där. Varsågoda. Hej, hej. Jajamän, hjärtligt välkommen. Tappar man någonting där ute så säger man till mig eller min fru Ilona, och vi ska ge henne en applåd. Give my wife Ilona a big applåd. So if you have the chance to touch one, you can do that. The side and in the head, no problem. And if you have the chance to touch one of the moose male with antlet, you can do that. But be very carefully because they feel when you touch them. But never, 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 aldrig, aldrig, aldrig touch them in the back. Klappa dem i stjärten. I show you why. If the moose come, turn around and you touch them, what happened? They kick very fast and hard. So never, never in the back. You can touch each other, no problem for me. Ni får gärna klappa på varandra, men inte på älgens stjärt. Har alla förstått? Everybody understand? Ja! Då säger vi så här, är ni beredda? Are you ready? Ja! Hjärtligt välkomna, welcome everybody. Nu kör vi! देखने में तो ये लगते हैं बहुत छोटे से वीडियो में हैं बहुत बड़े। तो घोड़ा और हिरण को मिला के बनाया। कह रहे हैं 8 साल का, लेकिन इतना बड़ा सा है। Different. Lite olja. Ja, det är naturligt. Det blev på samma sätt som de förberedde sig.
my god. Det har inte kommit, oljan har inte riktigt kommit än. Kommer lite längre fram. Då var ni här lite senare, kanske på året. Det är inget farligt. Renfår. हाँ अभी तो Det ये är सूखा है samma som renarna får upp. तभी मैं सोचूं आया नहीं ओह तो उसके बाल उसके बाल Du har verkligen den är torr. Du kan göra det. Oj. पापा भी गोद में बैठ गया पापा ये गोद में बैठा पहले जैसे वैसे डल रहे थे लेकिन उसका हाथ लगा कितना मजा आया नरम सा था नहीं पता चल रहा था ऐसे गरम थोड़ा बहुत गरम था उसका जो सींग है ना लेकिन उन्होंने बताया कि अभी उसके उसका खून में जो वो खून होता है तो खून की वजह से जो वो गर्म और नरम होता है और देखने में ऐसा वजह से बहुत सख्त है अभी तक निकला नहीं उसका है तेल तेल। निकला नहीं है अभी उन्होंने बताया कि उसका अभी तेल निकला नहीं तो अभी सूखा है पिछली दफ़ा हम आए थे तो हम थोड़ी देर से आए थे तो इसलिए वो तेल हो रहा था अभी नहीं So they drop them every winter, the antlets, from November to March, April. And then they started to grow in the other half of April or in the beginning of May. And they can grow up to 20 millimeters every day from May to August. That's why they have skin, so the blood can circulation under. 38 degrees they have, you have 36, 37. So they are warm, so the blood can circulation and they grow the whole summer to the other half of August. So in the other half of August, they take the skin away and the antlers be dead. And that's why they can fight with other male and show the female, I'm the biggest, I'm the strongest. So that's why I must separate them in the beginning of September, and I decided which male go which female. So I can say I'm the modern pimp in this park. And if you have big antlers in September, October, many wives. Small antlet, no wife. The female say no. So on the barn you can see every antlers have dropped here in the park. So in the middle is metallic. So I borrow there and have them like this. इसकी क्यों बना रहे जो एली फीमेल मूस है उसको बहुत गुस्सा आता है इसलिए वो यहाँ नीचे नहीं आ रही तो हम कहीं और जा रहे हैं तालियां बजाएं उनके लिए उन्होंने शुरू में इसलिए कहा कि आप तालियां बजाएं उनके लिए क्योंकि वो बार बार रोक रही हैं उतर रही हैं दरवाज़ा खोल रही हैं बंद कर रही हैं तो इसलिए तो हमने उनके लिए तालियां बजाई शुरू हुआ है अब वो आएंगी तो उनके लिए ताली बजाना दोबारा कहना ब्रो यो बात बैटरी खत्म हो गई कैमरे की This is amazing. Welcome to my small babies. Det här är fan maka. Aldrig, never in 20 years, the babies come like this. Never. Ever. Normally, when they was born around 10 kilo. So they can go up nearly 1 kilo every day the first 3 weeks because the milk is very, very fat and they drink very, very often. Now it's milk time. Nej, jag har haft genom åren några stycken som har provat. Now they go home again. Nu går de hem igen. बैटरी लेके आ रहे हैं Ja, de blir करेंगे det. जल्दी से फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू Kan de लेंगे få polis som testar? Jag trodde ni bodde någon utomlands någonstans. Nej. Hon är väl inbyggd. Han var här för 6 år sedan. Och jag var, Lite att jag kanske känner igen, faktiskt. Lite att jag känner igen. men då var ni lite mindre. Små pojkar. Så idag är vi här med Leffe som kallas för Älgmannen och Hans fru Ilona. fru Ilona? jag ville fråga hur fick du idén att starta det här? Det startade ju i mitt huvud för över 40 år sedan. Där jag fick en där i kalven som var mammalös. Hon var ihjälkörd mamman och kalven tog jag hand om. Men den dog efter 3-4 dagar. Och efter det så hade jag den där idén att starta en älgpark. Men alla tyckte att jag var dum i huvudet. För att det kan man inte hålla på att starta en älgpark. Men så träffade jag Ilona här för 21 år sedan. Och då sa jag det och hon sa okej, jag ska hjälpa dig så. Men jag tror väl så där. Men vi har tillsammans hjälpts åt och vi har ju 20-årsjubileum i år. Så jag är jätteglad att idén blev från dröm till verklighet kan man väl säga. Men grattis alltså. Tack så Det är mycket. jättefint att se Tack, här. Då. tack så Men mycket. jag tänkte så här, hur kändes när du första gången såg en älg så nära? Alltså blev du rädd eller hur kändes det? Nej, jag blev inte rädd. Det är ju så här att jag jagade ju älg förut med min pappa när jag var ung upp. Men sen för många år sedan så
det var ingen grej för mig att jaga. Jag tyckte inte om att skjuta och döda. Det var inte min grej liksom. Så att jag slutade med det. Och sen när jag fick den här i kalven så var det liksom, det var precis som det kändes som att nej, det är det här jag vill hålla på med. Och nu är vi där. Nu sitter vi här. Så du blir aldrig rädd, men Man ska ha respekt. Respekt ska man ha för de här stora djuren. Respekt, men aldrig rädd. Nej, det är jag inte. För att älgar är ju en vild djur. Men du har haft dem som... Det känns som att det var din så här, husdjur. Alltså, de är ganska nära dig. De är väldigt nära, ja. Det är väl kanske därför jag kallas älgmannen. För att jag gör saker som inga andra gör. Och de här som har bott inne, det är ju sådana som har varit... Mamman har inte haft mjölk, så jag har fått... Det var lättare för mig att ta in dem och nappa dem inomhus och bott en stund innan de kommer ut då. Så det är egentligen en bekvämlighetsgrej att göra det så att jag har dem närmare och kan värma mjölken. Ja. Vad hade du för första, liksom, hur kände du första gången? För du testar på någonting nytt, att du ska ha dem hemma. Och Ja, ja, men känslan är ju fantastisk att få ha skogens konung liksom, som liten och sen se dem växa upp och bli så här stora. Och de är fortfarande snälla mot mig på grund av att de känner ju mig. Jag blir ju som en plastpappa. Det blir ju lite grann så att det är ju häftigt och sen få visa upp dem för alla människor. Där jag kan ropa och säga namn och de kommer till mig. Alltså va? Fan, han pratar med älgar, säger de. Va? Han pratar med älgar? Ja, jag pratar med älgar. Ja, det är häftigt. För vi såg att de gick ju efter dig. Ja. Ja, det är Man så. kan inte tänka att det så kan också hända. Alltså det där med kalvarna det är unikt. Det är unikt för år. Det har aldrig hänt någonsin att kalven kommer före mamman. Aldrig. Men hur träffades ni två? Det ser ut mer som att du är alltid med älgar. Ja, du vet, nu kommer den här... Det var ett tag sedan. Ja, Fast det var genom en filminspelning faktiskt. jag fick en av huvudrollerna som heter Halva sanningen. Den gick på biografen, alltså jag kom med på Stora filmgalan i Göteborg. Och då var hon statist och servera. Och så gick det sönder en lampa. Då måste de åka till Stockholm, för det här spelades in i Sala, och hämta den. Och det tog ju några timmar. Och då fick ju liksom vi att sitta och prata lite grann. Hon var själv, men jag hade fortfarande min dåvarande fru. Men vi låg i separation. Men det tog så lång tid som nästan 2 år innan filmen gick på biograferna. Och så blev det då premiär i Sala. Och då var vi själva. Jag var själv. Och då bara så. Och sen har allting bara känts... Ja, men grejen var ju den att jag kommer inte riktigt ihåg dig från den här filminspelningen. Men han kommer ihåg mig. Så var det faktiskt. Ja, jo, men vi snackar ju. Och jag visste inte att hon... För sen hade vi en liten release före innan filmen skulle släppas. Vi träffades, drack lite bubbel och lite chips och så här. Och jag tänkte, och jag hade inget telefonnummer. För jag tänkte, fan, där tjejen är så snygg. Henne jävlar. Ja, och då så liksom så kommer hon in genom dörren. Då hade hon några andra kompisar bjudit in henne. Och fan, där är hon. Och sen var det bara så. Och det har bara känts rätt sedan dess. Så var det. Ja, det var... Så det var inte via några älgar eller djur? Nej, ingenting. Inte i skogen. Nej, men däremot är ju du bondjänta och kommer utanför Enköping. Och... Har du haft intresse av liksom, djur innan? Ja. Ja, gud. Jag har ju gått på lantbruksskola. Jag har haft hästar, hundar, smådjur. Alltså vi hade kossor när jag var liten och grisar och allting. Så ja, jag är intresserad av djur. Så det här var liksom ingenting nytt för dig? Nej, på så inte sätt. alls. Nej. Det var lite bekväm ändå. Ja, och sen så men då har man ju kunnat funnits här och hjälpa till med de saker som man kan då. Det är ju så. Det har ju varit lite jobb under år. Ja, det har varit lite jobb. Jag menar, jag visste ju inte hur älgarna fungerade. Nej. Det var ju nytt för mig. Alltså, jag har ju fått lärt mig allting från grunden. Och det har ju varit en fantastisk resa. Att från ena dagen när jag kommer ut här och jag tror att nu kan jag så mycket och nu förstår jag dem. Och så kommer jag ut nästa dag och bara, va? Då är de bara, då har det hänt någonting i parken, va? Men vad FAN är det? Alltså, och det är det som jag brukar säga, det är det som är så roligt med de här djuren. För de är tama men ändå inte. Och det är som jag brukar säga, det är ungefär som att ha en fru. Ibland förstår man henne, nästa dag förstår man ingenting. För då är det hormonerna som snurrar. Vad är det för fel? Ja, så det är lite häftigt. Och det är därför man blir så intresserad av att lära sig mera. Man vill lära sig mera hela tiden. Och du vet, det finns ingen litteratur om hägnat
vilt, alltså hägnade älgar. Det finns ingen manual man kan läsa. Nej. Samma som för barn. Exakt. Alla barn är olika och vi ska göra si och så. Men alltså man Vi har... har ju hittat våran modell här genom åren som nu då, när vi var ute här på turen, så då är ju tjurarna separerade på grund utav att kossorna vill inte ha tjurarna hos sig när de får sina kalvar. Det blir bara stressigt och blir aggressiva. Och då är det skönast att ha det så Det är här. lugnast och finast. Så att vi har liksom hittat olika modeller under åren, hur det funkar. Så. Ja. Ja. Sen är det ju så att man vill ju att folk som är som ni, att man ska lära sig någonting. Inte bara komma nära älg och kunna klappa älg och känna hur de känns, utan de ska få lära sig liksom om älgen. Så man åker härifrån så man fått den här upplevelsen om att så nära så här. Och sen att jag lärde mig jättemycket. Och då har jag ju gjort någonting bra som människor kan ta med sig. Det är inte bara att man tittar på älg utan man lär sig någonting. Och sen tror jag är jätteviktigt att folk efteråt, för det är inte alla som vill fråga på turen, man tycker det är lite jobbigt när det är mycket folk. Prata med mig efteråt. Det tror jag är jättebra. Jag finns här en halvtimme efter varje dag och de kan prata med mig. Ta en selfie liksom. Ja, och det, jag vet, många skäms ju, men ta för fan, det är bara att ta en selfie, det är bara att ta bilder. Nej, men det är sant. Nej, men jag tyckte att det är bra. Det är också viktigt att man får se på älgarna, men samtidigt också förstå respekten. Och för det är ju ändå, till slut så är det ju ändå vilddjur. Ja. Det är ju inte människor. Nej, Så nej. det är viktigt att veta hur man ska reagera, hur man ska bete sig. Ja. Ja. Vi har ju varit här 2 gånger. Så Ja. vi har ju märkt att ni är så här att man ska få klappa, man ska få se, men samtidigt att man ska få veta vart gränsen ligger Ja. mellan. Ja. Så det är ju viktigt också. Ja, det är bra. Det är precis så vi vill. Det ska vara så. Jag tänkte säga, om älgen blir sjuk, hur är det med doktorn eller hur får ni veta? Och vad gör ni då? Ja, vi har veterinär som kommer var 3:e månad, alltså 4 gånger per år, och gör som vanlig besiktning, kollar så att alla mår bra. Men händer det någonting, då kan man ringa och då kommer de ut och måste vi göra något ingrepp på dem. Om de har fastnat i någon tråd, då får man söva dem. Så vi har 2 veterinärer egentligen som vi kan ringa och kolla. Så det måste man ha. Det står i tillstånd att man måste ha veterinär också. Så det är viktigt. Men i skogen, om de är sjuka, för här är det ju att kan ringa. Men i skogen då dör de om de är sjuka. Då tar naturen hand om det på ett naturligt sätt. Ja. Här blir de Det sjuka. kan vi ju inte styra. Nej. Och blir de sjuka här och veterinären inte kan göra någonting, då får jag ta bort dem. Då får jag avliva dem. Det är jävla tufft, det är jättetungt. Men alltså det är ju ett sätt att de ska ju inte lida. De ska ju liksom inte lida. Det har man väl önskat hos människor också, att är man så dålig så man kan inte någon ge en spruta, jag somnar in och försvinner. Men då är det ingen som törs det, för då kan man bli ansvarig för att man har dödat den här människan. Så att det är ju min uppgift att är det någon som blir sjuk och veterinären säger det här kan vi inte göra något, då måste jag ta bort den. Men samtidigt så, även att det är jobbigt, så vet jag att nej, men den här ska ju inte lida, den här ska inte ha ont. Nej. Men så är det ju med alla djur och bönder, med kor och bönderna, grisar. Det är ju vi uppvuxna med att de som har djur, att det är ju det är det ansvaret. baksida och det är ett baksida. ansvar som man har. Och det är tråkigt. Men Men man måste göra det. Ja. Den här boken signerade du 6 år innan, när vi var här 6 år sedan. Och den har vi kvar fortfarande. Oj, får jag se vad jag signerar? Får jag titta vad jag skrev då? Nej, titta! 18/7/21. Den har vi kvar. ja, vad roligt. Hilma. Den har vi sparat för en andra signatur. Jaha. Vi ska få... Oj, då signerar vi igen. Oj, då tar vi dagens datum då. Under. Ska vi göra det där eller där? Vad tycker ni? Där du passar. Där du tycker det är bra. Då skulle jag vilja göra där. Ja, jag gör det. Ska vi göra. Ska vi skriva... Så skriver jag ni var här. Titta! Kolla, det är lika. Då vet vi att vi har träffat rätt person. Ja, det är jag. Jag tror det är lika. Och samma gubbe nästan också. Ja. Hur är det att komma hit till älgparken? För att vi kom ju med bil. Men om man kommer med buss, vi visade vägen att vart är busstationen. Där bussen kommer och sen behöver man gå hela vägen till parken. Hur är det om man kommer med bil, med tåg eller buss? Ja. Är det rätt som vi har tänkt?
Det är ju 6 kilometer att gå ifrån Morgongåva då, Från tågstationen. Morgongåva, Ja. närmaste För det går inga bussar upp här va? Nej, tyvärr. Ja, vi har väl... Det är svårt att säga det här, men skulle det vara så att det är ett större gäng eller så får man väl i sådana fall kontakta, och har vi möjlighet så kan vi kanske åka ner och hämta er. Och det har vi gjort någon gång Det har vi ibland. gjort, Ja. men... Det är, vi ska ju hinna med också att åka och hämta dem före turen. Det kan vara lite svårt. Men vi har hämtat och vi har även tillbaka till dem när de har ringt. Så för det är inte så lätt att få ta på taxi här ute. För man lär förboka långt i förväg. Annars så kan vi kanske fixa så att någon hämtar Ja. om det är så. Sen var det en sak som vi hade igår som är alldeles nytt för i år. Det är en buss som utgår från Uppsala. Så tar man sig till Uppsala så kan man åka med den bussen ut hit och få en fika och älgtur och sen så åka tillbaka. Och det var bergsbundna buss. Då bokar man det med dem då. Ja, då. bokar Och det är man det. faktiskt Emma som har kaféet nu som kom på idén. Att det är så många som inte kan liksom Precis åka. det här. Ja, precis det vi pratar om. Ja. Så då kommer man till busstationen i Uppsala. Där kan man ju åka tåg. Det var till och med en dam från Finland. Från Vasa. Igår? Som flög klockan 3. Vi gick upp klockan 3 igår morse. Åkte till tåg då, Arlanda till Uppsala. Och sen så åkte de med bussen hit. Hon var, jag har ju sett det på Facebook. Och jag kan bara säga så här. Var det bra då, så jag? Det var värt varenda krona, varenda tidig morgon att gå upp, för det var fantastiskt. Och hon var med på den här bussen. Så nu går det en ny buss igen. Ja, så nu, det 14 juni tror jag. 14 ja. Då har de ordnat igen för att det var så stort intresse för folk som inte har bilar. Ja, så att, Jättebra tycker jag. men Det är ju bra. Då, Det är jättebra. Då vet alla Ja. hur de kan ta sig. Jajamän. Ja. Och sen finns det ju busshållplatsen där om man åker från stationen. Ja. Som vi har visat. Okej, ja. men det går också att slå en signal, och kan vi lösa det så Då gör vi det. kan vi lösa det, hämta med vår privata bil. Gick jag ner och hämtade. Ja, hämta. Men det är bra. Tack så mycket. Det var jättekul att komma hit och se älgarna så nära och träffa er. Tack för att ni kom. Och hoppas att det blir bra nu på filmen här. Klipp ihop och grejer och lägg ut på din kanal och gör det. Vi var hela dagen med henne och sen filmade och hade en sån intervju. Och sen när vi kom hem och kollade så var inte ljudet med. Nej, det var ingen ljud. Nej! Har ni kollat nu så det funkar då? Nej, ingen ljud. Hur länge har du bott i Sverige? Du pratar ju perfekt svenska. Nej, jag pratar inte svenska. Jo, det gör du. Hur länge har du bott i Sverige? 20 år. Åh herre, du pratar jättebra. Ja, vad roligt. Tack snälla för att ni kom. Hej då. Hej då. ये है थोमते म्यूजियम। यहाँ पर थोमते म्यूजियम भी है। यहाँ भी हम आए थे 6 साल पहले, लेकिन उन्होंने बताया कि इन्होंने एक और छोटा सा घर बनाया है यहाँ पर जिसमें और थोमते हैं। इनके 2 घर थे पिछले दफा जब हम आए थे, जिसके अंदर इन्होंने थमते रखे हुए थे। तो इनके पास और भी कुछ थमते थे जिनकी जगह नहीं थी, तो वो उन्होंने उसके लिए नया घर ख़रीदा और अब उन्होंने उसमें रख दिए। तो उनके हैं 3812 थमते पूरे इस थमते म्यूजियम में, और वो अब हम देखने जाएंगे। और उनके और एक और घर डाल दिया उन्होंने। पिछले दफा जब आए थे तो 2 घर थे, अब हम देखेंगे। हाँ, 6 किलोमीटर तो यही है। यहाँ पर चले, यहाँ पर पहुँचते हम बस स्टॉप तक पहुँच गए। वहाँ से फिर आगे घर निकल जाएंगे, गाड़ी रहना दो। के हाथ नहीं लगा उसको, वो देखो वाह, इतने छोटे छोटे थमते रखे हैं। शफा जब आए थे तो ये वाला नहीं था, ये इसमें उन्होंने नया वाला डाला, जो मैंने बताया था ना कि अब 3 हो गए। तो ये पहले यहाँ पर नहीं था। ये थमते एक थमते यहाँ पे बैठे। ये तो भाजिंग की तरह लगा है। मैं नया मॉडल आया हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ। थमतों का बादशाह बैठा हुआ है। इतने सारे उनके पास हैं। जब वो 8 साल के थे तब से ही वो जमा कर रही हैं थोमते। देखिए यहाँ जंगल में कैसे आ गए यहाँ पे एली? स्टेंसिल तो है ही नहीं। वही अच्छा, मुझे लगा उस वाले की बात कर रहे हैं, वो भी रखा हुआ है। कहाँ? वो तो लकड़ी का पता है। चल रहा है ना क्या है। वो तो लकड़ी का बना हुआ है। ये दूर से ऐसे नहीं करो वरना ये आ जाएगा रात को। डरा दिया मामा ने। मैं क्यों डरूंगा?
ऐसे नहीं और आपको ये टॉयलेट में बैठा है पापा वीडियो बना रहे हैं ऐसे नहीं कर टॉयलेट में बैठा हुआ है हाँ टॉयलेट में बैठा है, सही कह रही है, पजामा नीचे की ओर। ओह शेम तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एक टिकट में 2 मज़े हैं, एक तो आपने एली देख लिया और एक यह है थुमते म्यूजियम। तो अब आज का व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है, मैं आपको मिलता हूँ अगले व्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।